जय श्रीकृष्ण। सत्य और ज्ञानर आवश्यकता अर्जुन निजे मानिले जे से धर्म संकटर अछंती और तांकु शेष मार्गदर्शन आवश्यक। यह ज्ञान प्राप्तिर प्रथम पदक्षेप। तेणु से भगवान कृष्ण को गुरु रूपे मानिले एवं तांका पाखरु यही भगवद्गीता शिक्षा नेले। जो भगवद्गीता की आज आम पढ़ुचे एवं शुणुचे से ही भगवद्गीता 5000 वर्ष पूर्वे भगवान श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को कही शरणागति और शिष्य भाव। अर्जुन शेष में भगवान कृष्ण को कहले मु आपण शिष्य मते शिक्षा दियंतु। यह होची नम्रता और शरणागतिर आदर्श। जेतेबेले कौनसी मनीष बा जीव भगवान का शरण आसे भगवान तांको शरण थिबा जीव को सबकिछि ज्ञान दवापाई चेष्टा करती। ता जीवन रे कौनसी आउ कष्ट रहे नहीं। भगवद्गीतार यह ही सारांश जे जो माने ईश्वर को साथी नहीं चलती समस्त सहज और समस्यार समाधान ईश्वर के पाखरे थाए। अर्जुन भगवान को मार्गदर्शन भाव ग्रहण करथिले तेणु से महाभारत युद्ध जीति पारिले। यही प्रथम अध्याय आमको यही शिक्षा दिए जे जीवनर संकटरे मोह नुहे धर्म और कर्तव्यर पथ ही श्रेष्ठ अटे। सत्य ज्ञान ईश्वर को मार्गदर्शन द्वारा मनीष को ठीक स्थान को ठीक रास्तार नहीं पारिबो एवं जीवन रे सफल और शांति प्राप्त करि पारिबो। यही प्रथम अध्याय मोट 47 श्लोक अच्छी। यही अध्याय मुख्यतः कुरुक्षेत्र युद्धर आरंभ अर्जुन को मनद्वंद्व और तांकर विषाद को नहीं वर्णना करा जायछि। धृतराष्ट्र संजय को पचारुछंती कुरुक्षेत्र रे कौन घटुची। उभय पक्ष सेना युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हुअंती। अर्जुन श्रीकृष्ण को रथ को उभय सेना मझिरे रखा कहती। से निज गुरु पितामह भाई बंधु और स्वजन को देखि दुखित हो पड़ती। से युद्ध करने को अस्वीकार करती। गांडीव धनुष तले रखिदियंती एवं शोकरे बसी पड़ती। श्रीमद् भागवत महाभारत युद्धर रणभूमि में कहुला जहाँकि कौरव और पांडव दुई भातृों पक्षरे आरंभ होगा जाउथिबा एक विशाल युद्ध थिला। जो सब घटनाचक्र यही विशाल युद्ध को आह्वान करिथिला ताहार विशद विवरण यही ग्रंथ उपक्रम महाभारत युद्धर पृष्ठभूमि भागरे प्रदान करा जायछि। राजा धृतराष्ट्र एवं तांको मंत्री संजय मध्य एक वार्तालाप रूप में श्रीमद् भगवद्गीता प्रकट होइछि। जेहेतु धृतराष्ट्र अंध थिले से निजे युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो पारि नथिले सेतिपई संजय तांको युद्ध क्षेत्र में घटुथिबा समस्त घटनार प्रत्यक्ष विवरणी प्रदान करुथिले। संजय महाभारत रचयिता वेदव्यासंकर शिष्य थिले। वेदव्यासंकर एक चमत्कार शक्ति थिला जद्वारा से दूर दूरांतर घटुथिबा घटना सब देखिबार थिले। संजय ठारे मध्य गुरुंको कृपारू सही दूरदृष्टिर क्षमता थिला जहा द्वारा से दूररू युद्धर समस्त गतिविधि देखिपारुथिले एवं धृतराष्ट्र को कहूथिले। प्रथम अध्याय आमको यही शिक्षा देउछि जे तमर दयाभाव केवल मित्रों पई रखिबा दरकार शत्रु मानक पई नुहे। जदि आम शत्रु मानक पई दयाभाव रखुछु ताहले सेमाने तुमको हैरान पकई पारती। कर्तव्य पालन सर्वश्रेष्ठ। क्षत्रिय भावे अर्जुन को कर्तव्य थिला धर्म पई युद्ध करिबा। व्यक्तिगत मोह ठारू कर्तव्य बड़ अटे। यही कथा एठारे बुझिया पई आमे पाउछु जे जदि शत्रु तमर निजर कही होइथांती ताहले भी तमे ताको छाड़िबा ठीक नुहे। जदि तमर कर्तव्य युद्ध करिबा ताहले तमे पछघुंचा मारिबा ठीक नुहे। निजर मनीषर मोहरे मनीष एते अंध हो जाए जे से सबकिछि भूली जाए। से निजर कर्तव्य मध्य भूली जाए। तेणु तमर जो कर्तव्य तमे करिबा दरकार। जदि कही निजर मध्य दंड पाइबा पई योग्य ताहले ताको दंड देवा दरकार अटे। मोह मनीष को दुर्बल कर दिए। अर्जुन को मोह तांको शारीरिक और मानसिक भाव में दुर्बल कर देइतिला। मोहरे निश्चय नेबा ठीक नुहे। जेतेबेले मनीष मनरे मोह आसी जाए सेतेबेले से कौन सी कथा को निश्चय करवा ठीक नुहे। से
ଠିକ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପରେ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। ନିଜ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କିମ୍ବା ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭାଇର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ଅନିତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଅମର। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନା ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ପାରିବେ, ନା ତାକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅନିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷମୟ କରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ, କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଣିବା ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ। ସେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କି ଆଜି ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶିକ୍ଷା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ, ମନରେ ମୋହ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ, ଜୀବନର ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନେବ, ଶରଣାଗତି ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ କେମିତି ନିଆଯାଏ ସେହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ପୁଣି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସେହି ସବୁକିଛି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଆସେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ କ'ଣ କରିବୁ ଏବଂ କ'ଣ କରିବୁ ନାହୁଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଆମକୁ ଜଣକର ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। କରୁଣା ଓ ମୋହରେ ଭେଦ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କରୁଣା ମହାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କରୁଣା ମୋହରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ବିମୁଖ କରିଦେଲା। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୟାଭାବ ରହିଥାଏ ସିଏ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ମିତ୍ର ସହିତ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ମୋର ପୁତ୍ରଗଣ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତି ନିପୁଣତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିହୀନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୁଯୁଧାନ, ବିରାଟ ଓ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାମରିକ ଶକ୍ତିରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ସମତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟକେତୁ, କାଶୀରାଜ, ଚେକିତାନ, ପୁରୁଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ ଏବଂ ଶୈବ୍ୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସାହସୀ ଦୁଧାମନ୍ୟୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରବୀଣ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପା,
ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ବିକର୍ମ ଏବଂ ଭୂରିଶ୍ରବା ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳ ଅସୀମିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନପୂର୍ବକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌରବ ସେନାର ସମସ୍ତ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟୁହ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଶସ୍ୱୀ କୁଳ ବୃଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନାଗରା, ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ତୁରୀ ଓ ସିଂହା ଆଦି ହଠାତ୍ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ର ଧ୍ୱନି ଅତି ଉଚ୍ଚନାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ପାଣ୍ଡବ ବିହୀନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ଵେତ ଅଶ୍ୱଯୁକ୍ତ ତେଜୟିନୀ ରଥରେ ଆରୋହଣ କରି ମାଧବ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ହୃଷିକେଶ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ ସୁଘୋଷ ଏବଂ ମଣିପୁଷ୍ପକ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ, ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିରାଟ, ଅପରାଜେୟ ସାତ୍ୱିକୀ, ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦାରିତ କରୁଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାଙ୍କର ରଥ ଧ୍ୱଜାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧନୁକୁ ଉଠାଇଲେ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଦୟାକରି ମୋ ରଥକୁ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଷ୍ଟମନା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରଥକୁ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କୁରୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ତାଙ୍କର ପିତା, ପ୍ରପିତା, ଗୁରୁ, ମାମୁଁ, ଭାଇ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ପୁତୁରା, ନାତି, ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ହିତାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖି କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଦୟାରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଏହା କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ମୁଖ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ଚର୍ମରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ମାରି ହତ୍ୟା କରି କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇବାର କଳ୍ପନା ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ବିଜୟ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ତଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସେହି ରାଜ୍ୟ, ସୁଖ ବା ଜୀବନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଯଦି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ହିଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ, ପିତା, ପୁତ୍ର, ପ୍ରପିତ, ମାମୁଁ, ନାତି, ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ଗଣ ଏଠାରେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହେ ମଧୁସୂଦନ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ।
ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତ୍ରିଲୋକରେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ପୃଥିବୀ ତ ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ର। ହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ଆମେମାନେ କି ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ? ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପାପରେ ଭାଗୀଦାରୀ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହେ ମାଧବ, ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ କେମିତି ଆଶା କରିବୁ? ତାଙ୍କର ବିଚାରଶକ୍ତି ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ କରିବା ବା ପ୍ରତିହିଂସାମୂଳକ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ବଂଶନାଶ ହୋଇଯାଏ, କୁଳଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବଂଶର ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶଜ, ପରିବାରର ଅଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେତୁ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ବୃଦ୍ଧି ସେହି ପରିବାର ଏବଂ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନାରକୀୟ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଭ୍ରଷ୍ଟ ପରିବାରରେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ ଆଦିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତନ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାର ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଜାରଜ ସନ୍ତାନମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ କୁଳଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯିଏ କୁଳଧର୍ମ ନାଶ କରେ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ନରକ ବାସ କରେ। ହାୟ, ଇଏ କିପରି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଆମେ ଏପରି ମହାପାପ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛୁ। ରାଜକୀୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସଂଯମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ ନିରସ୍ତ ଏବଂ ବିନା ପ୍ରତିରୋଧରେ ହତ୍ୟା କରନ୍ତେ। ପୁଣି ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏହା କହି ତାଙ୍କର ଧନୁ ଓ ତୀରକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ଶୋକରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଉଠିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ସବୁକିଛି ଶ୍ଲୋକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।